जी मेरे वीरो भरावो तो जनाब अज की वीडियो तुहानू दिखावांगे दी किंग बंटू ब्रांड। तो वीडियो ने वेखो एंड तक। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब दोस्त, उम्मीद करता हूँ जो खैर वाफियत से होंगे। तो जनाब जिस तरह कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम जा रहे हैं जी सरगोदा। तो आज हम सरगोदा पहुँचे हैं जनाब बंटू की वीडियो बनाने जनाब अली भाई के डेरे पे, और उनके दोस्त हैं जनाब माविया भाई उसे अंदर लेने के लिए गए हैं। तो मैंने कहा यहीं से ही आपको सीन दिखाते हैं जनाब, चेक करवाते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने इसकी वीडियोस फेसबुक वगैरह पे तो देखी होंगी, बहरहाल बंटू की डिटेल किसी दोस्त को मालूम नहीं होगी। आज आपका भाई यहाँ पे पहुंचा है जनाब, जिला सरगोदा में आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, माविया भाई उसे लेकर आ रहे हैं बाहर, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह सारी डिटेल आपको बताएंगे, इसकी ब्लड लाइन सारी जो इतनी सी गेमें शेमें की हैं सारा कुछ ही आपको दिखाते हैं। तो ये जनाब भाई के डेरे का गेट है, और माशाल्लाह से ये देखें जी, माशाल्लाह जी देखें बंटू आ गया बाहर। तो माशाल्लाह का कमेंट पहले लाजमी कर दें, कुछ नहीं होता। वो लोगों ने आपको गलत फहमी डाली हुई है कि जनाब आप जानवर की वीडियो पे डॉग के माशाल्लाह नहीं कह सकते। हर वो चीज़ जो आपको खूबसूरत लगती है, ठीक है, आप उस पर माशाल्लाह कह सकते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये जनाब माविया भाई हैं जो इसकी केयर टेक करते हैं, और आज इन्हीं ने हमें टाइम दिया। ईद का तीसरा दिन है, तो जनाब देखें वीडियो बना रहे हैं। ये इनकी मोहब्बत है जनाब कि देखें ईद के दिन तो हर बंदा मसरूफ़ होता है, बरल इन्होंने कहा कि नहीं जनाब वेलकम है आपको, आप जब मर्जी आएँ। तो आज का हमारा टाइम बना था, तो जनाब आज हम पहुँचे हैं। तो माविया भाई आए, फिर बाकी सारी डिटेल जहाँ पे छाँव पे जाके इसकी बताते हैं फिर। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीरो तो की हाल है मेरे वीर भरावां दा, उम्मीद करते हैं जो खैर वाफिया नाल होणगे। जिस तरह की वीडियो तो स्टार्ट से तुहानू जनाब चेक कराया कि अज असीं माशाल्लाह जनाब जिला सरगोदे च पहुंचे हैं। द किंग बंटू ब्रांड, ठीक है, ब्रांड एवं किसी के नाम नहीं लग जाता। जिदा KGF च कहना ना, दो चार लुखे लोगों को टपका के अपन डॉन नहीं बना, अपन ने भी जिन जिन लोगों को टपकाया वो डॉन च थे। ते कैरियर जनाब किथों स्टार्ट होया बंटू दा, फर्स्ट ऑफ भाई ना मिलावांगे तुहानू, फिर नैक्सट गल करांगे कि जनाब कैरियर इहदा किथों स्टार्ट होया, गेम किदों स्टार्ट कीती इहने, किन्नियां गेमां कर चुकिया। चंद एक दोस्तों ने वीडियो इन्नियां फेसबुक वगैरह ते देखियां, बहरहाल किसी नूं बंटू दी हिस्ट्री दा नहीं पता। बहुत सारे लोग एक दूसरे नूं गलत मालूमात शेयर करते रहंदे ने, वो भी इंशाअल्लाह ताला सवाल जिन्ने भी वीरा भरावां दे ने असीं लैके इन्हां कोल हाज़र होए हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अज साडे भाई साडे सवालों ने जवाब भी देणगे, ते जिहड़े किसी दोस्तां ने ज़हन च कोई शक शुबात ने बंटू दे मुतलक वो भी अज क्लीयर करांगे। ते सब तो पहले रिक्वेस्ट मेरी दोस्तां नूं इह आ कि इहने शौक दियां चीज़ां ते खुद साडा दिल खुश हुंदा वा जदों असीं किसी दे डेरे ते जाने उहदा अच्छा शौक देखदे, क्योंकि असीं खुद शौक करदे हां। ते हमेशा किसी दा शौक देख के खुश होया करो कि अल्लाह पाक ने उहनूं तौफीक दित्ती है, अल्लाह पाक ने उहनूं जानवर दित्ता है, वो साम रिहा वा। ते हसद तो बचिया करो, ये बड़ी वड्डी चीज़ आ। अल्लाह तुहानूं भी देवे, सानूं भी देवे, हसद ना करया करो। खुश हो के वीडियो नूं एंड तक देखो, इंशाअल्लाह तुहानूं अज दी वीडियो च मज़ा भी आएगा, और तुहानूं बंटू दी जिहड़ी हिस्ट्री है वो भी तुहानूं मिलेगी। जी अस्सलाम वालेकुम लाला जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, ए वीर अपने बैठे ने ते यही बंटू दे ओनर आ, सारी गलबात तुहानूं पुछदे आ। सब तो पहले ते वीर जी 1 बाय 1 अपना नाम ते अपना इलाका दसो किहड़ा जी। मेरा नाम जी मलक माविया, सरगोदे चों। दसो जनाब तुसीं। मेरा नाम जी राय अली खरल, सरगोदे दे रहण वाले हां असीं। राय अली खरल जी खरल। ते भाई होनी शहरयार बाजवा, शहरयार बाजवा, जिला सरगोदा। ते जिले सरगोदे च जनाब असीं इस टाइम बैठे हैं। साडे आले दुआले देखिया जावे ते हर पासे बाग ही बाग आ, वो भी तुहानूं वीडियो जैन च दिखाउने आ। ते माविया भाई इस टाइम अपने किहड़े वीर भरा ने जिहड़े मिस आ, जिन्हां नूं असीं वीडियो च मिस कर रहे हैं इस टाइम जनाब? साडा वीडियो दा फ्रेम मुकम्मल नहीं हैगा। ओ भाई असद चीमा साहब ने, मलक अली साहब ने ते यासर वड़ाज साहब ने, वो अज किसी काम तो नहीं अपड़ सके, ठीक है, ते वो इस वजह तो अज मिस ने, ते असीं अज सानू टाइम दिता है। मेहरबानी जनाब तुहाडी। ते ए भाई जी ठीक है, बंटू दे 6-7 जने जिहड़े ने ना बंदे शौकीन एट अ टाइम सिर ते ने, इदां ही माविया भाई? बिल्कुल है जी भाई। ते हुण चलदे हां जी आपां बंटू दी स्टार्टिंग तो कि कित्थों बंटू बणिया। जिहड़ी गल तुहानूं पता तुसीं दसनी, भाई नूं पता तुसीं हाँ दसनी, जी। ठीक है, कि कोई गल रह ना जावे, दोस्तां नूं तसल्ली नाल हर गल दा पता चले। ते जनाब दसो बंटू ਬਣਿਆ ਕਿੱਥੋਂ, यानी ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਕਮਾਂਡੋ ਵੇ, ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੁਰੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਸੀਰਪੁਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਫਿਰ 4 ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ, ਹਾਂਜੀ,
ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਟੁਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਸਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਭਾਜਨ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਚਾਲ ਕੋਨੇ ਹਣੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਡਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਦਾਇਆ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਛੜਿਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦਾ? ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇਹਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਲੜਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੜਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਜਾ ਕੇ ਲੜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਚੰਦ ਪੇੜ ਲੜਿਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਲੜਿਆ। ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਅਸਾਂ ਤੇ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਣ ਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਆਈ? ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ। ਅਸਾਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ 2 3 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੋ ਡਰਦਾ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡਰਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉੱਥੋਂ ਵੇਲੀ ਚੋਂ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਧਰੂ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਉਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝਾਕਾ ਖੁੱਲਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਸੀ ਜੀ ਕੋਈ 7-8 ਤਪੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਪਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕੁੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬੰਟੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ 5:02 ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ 5 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 6 ਬੰਦੇ ਆ 5 ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਖੁਰਾਕ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਟੂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਨਸਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਸਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਾਂਭ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਸਲ ਫਿਰ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਬੰਟੂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਗੇਮਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ? ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਸੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ, ਟੋਟਲ 12 ਵਾਰੀ 12 ਤਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 12 ਮੈਚ ਲੜ ਚੁੱਕੇ? 12 ਮੈਚ ਇਹਨੇ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੁਧਿਆਣੀ, ਬੰਟੀ, ਕਿੰਗ ਬੰਟੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬੰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੌਮੀ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹਦੀ ਮੂਵੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਨ ਚ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ 87 ਚੱਕ 88 ਲਾਹੌਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੋਤੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਿਆ, ਪਹਿਲੀ 2.5 ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ 9 ਮਿੰਟ ਬੰਟੂ ਫਿਰ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਠੀਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ। 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਟੋਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਲੜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤਪਣੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਭੇੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਫਾਈਟ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਟੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 7 8 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਨੇ ਨਾ 12 ਫਾਈਟਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਲ ਪਾਈਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਆਖੀਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਆਖੀਦਾ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ। ਖੁਰਾਕ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੰਜੂਸੀ ਕੀਤੀ। ਖੁਰਾਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ, ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੁਰਾਕ, ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਦੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਵੰਡ ਕੇ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਭਾਈ ਸਵਾਰ ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰੇ ਵਾਲੇ ਲੱਗ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਆ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸ਼ੂਬ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰੀ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਇੰਜ ਹੋਰ ਭਾਈ ਨੇ
ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜੇ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਮਿਲ ਕਰਦੇ ਜੁਲ ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਭਾਜੀ ਸ਼ੌਕ ਤੱਦੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਉੱਠ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭੇ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸਾਂ ਵਾਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਧਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਓ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਬਈ ਮਾਦੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਫੀਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਡੱਗ ਕੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਟੁਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੰਟੂ ਕੋਲ ਕੁੱਤੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਬਣ ਜਾਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਸਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ ਨੇ ਬੰਟੂ ਕੋਲੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਅੱਛੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੌਧ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਤਲੀਆਂ ਥਲੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੰਟੂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕੁੱਤਾ ਆਗੂ ਸਰਦੀ 'ਚ ਲੜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਨਰ ਨਾਲ ਲੜਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜਨਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਫੀਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਪਿਛਾਂ ਰਵੇ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ 6 ਬੰਦੇ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਵੇ ਚਲੋ ਜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਦੀ ਫੇਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈੜੀਆਂ ਮਾਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੰਟੂ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਦੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਦੀ ਤੇ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬੰਟੂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬੰਟੂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਡੱਗ ਕੁੱਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਬੰਟੂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੇਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਗਿਰਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ WhatsApp ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਥੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਇੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਲੜਾਈਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਪੇਟ ਰਹਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਪੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਗੀ ਬੰਟੂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਡੱਕ ਕੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬੰਟੂ ਕੋਲੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਈਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਸੂ ਪੈਂਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜਿੱਤ ਜੇ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹਾਰ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਬੰਟੂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਕਬਦ ਦਾ ਮਿਆਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਮਿਆਰ ਹੋਏ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡਾਂਗੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਚਰੇ ਹੁਣ ਕਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚਵਲ ਕੁੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੀਏ ਹਰ ਸ਼ਾਈ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋਵੇ ਕੁੱਤੀ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੋ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਕੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਉਹਨੇ ਤੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦਾ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕਚਰੇ ਸਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੈਨੂਇਨ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਫੇਮਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਬੰਟੂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਨਾਲ ਮੇਟ ਕਰਵਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜ ਚੰਦ ਕੁੱਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਚੰਦ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਮਝੋ ਬਰੀਡ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਾਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬਾਇਓ ਡਾਟਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ ਰੰਗਾ ਕਹੀ ਇਹ ਬੰਟੂ ਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਰੰਗਾਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣਦਾ ਰੰਗਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੇ ਕੰਨ ਕਟਿਆ ਕੁੱਤੇ ਗੁਲਟਰੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੀਸ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾੜੀ ਕੁੱਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੁੱਤਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਵਾਂ ਹੁਣ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਆ
ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਰੀਡ ਲੈਣ, ਅੱਛੀ ਬਰੀਡ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੁੱਤੀ ਇਸ ਕੈਲੀਬਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਲਟੇਰ ਬਰੀਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਐਡੇ ਜੋਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਬੰਟੂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਜੇ ਭਾਈਜਾਨ ਚੌਥੇ ਜੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ। ਚੌਥੇ ਸਾਲ 'ਚ ਯਾਨੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤਸੱਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰਫ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦਿਓ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਖੁਰਾਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ? ਇਹਦੀ ਭਾਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜੀ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਰੱਬਾ ਸ਼ਰੱਬਾ ਦੇਈਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨੂੰ ਦਹੀਂ ਸ਼ਹੀਂ ਦੇਈਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੈ, ਗਲੂਕੋਸ ਦੇਤਾ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼। ਹੋਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਰਾਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਖੁਰਾਕ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀਮਾ ਸ਼ਿਮਾ ਪਾਈਦਾ ਨੇ ਮਹੀਨੇ 2-3 ਦਫਾ ਨਾ 3 ਦਫਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਵਾ? ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਘਟਾ ਦੇਦੀ ਹੈ, ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਭਾਜੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਖਾਸ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਫਿਰ ਟੋਰਾ ਸ਼ੋਰਾ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਿਆਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸਵੇਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 7-8 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਸ਼ੂਬ ਕਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਗ ਸ਼ਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਈਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਟੁਰ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ੂਟਾਂ ਲਾਂਦਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁੱਡ ਛੁੱਡ ਤੇ ਲਾ ਲਈਦਾ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਿਆਰੀ, ਅਸਰ ਟਾਈਮ ਫੇਰ ਆਈਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ ਦੇਈਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਸ਼ੂਟੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਸ਼ਰਮੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਅਜੇ ਤੇ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ 3-3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਵਾਈਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਮਿਹਨਤ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਜਾ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਘੁੱਟਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪੇੜ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਬਾਈ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਗੋਡੇ ਘੁੱਟੇ, ਉੱਥੇ ਸੀਨੇ ਝੋੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਮਾਲਿਸ਼ 12 ਕਰਨੀ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਮਸਾਜ। ਨਾ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਦਈਦਾ ਤੋਰਾ ਇਹਦਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ, 'ਚ। 10 ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ ਭਾਈ ਇੱਧਰ, ਗਰਮੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੰਟੂ ਹੀ ਦਿਆ ਇਹ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਪਿਆ। ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਨਾ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੈਸਟ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੈਸਟ। ਅਸਲ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਾ ਔਰ ਸਲੀਪਿੰਗ ਦਾ, ਬੈਡ ਸਲੀਪਿੰਗ ਨਾ ਬੈਠ ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਰਲ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੌ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੌ ਰਿਹਾ, ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੌ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਖੀਆਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਯਾਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਸਵਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਬੰਟੂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਟੇਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤੇ ਸਰਗੋਦਾ ਗੋਡਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਦ ਫੈਨ ਆ ਬੰਟੂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਇਲਾਂ ਵੀਰੋ ਨਸਲ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਗੇਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੀ ਨਸਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਿਓਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਸਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਲਟੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲਾਇਤੀਆਂ ਜੀ 110% ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੜਦਾ ਵਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲਾਇਤੀ ਗੁਲਟੇਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਵੇ ਰਾਖੀ ਰੁਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਲਟਰੀਆ ਰਾਖੀ ਕੈਸੀ ਕਰਦਾ? ਗੁਲਟਰੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੜ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਮਾਵੀਆ ਭਾਈ ਨੇ, ਰਾਏ ਭਾਈ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰੀਅਰ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਤੇ ਐਂਡ 'ਚ ਜਨਾਬ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਕੀਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ, ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਜਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਜੀ ਕੋਈ ਜੈਲਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਨੇ ਚੰਗੀ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਛੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਜੈਲਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾ ਇਹ ਹਾਰ ਜਾਵੇ, ਲੱਗ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਮਰ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾ ਫਲਾ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਬੜੇ ਜੈਲਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜੇ ਨਾ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਤੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਸਰ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਾਂਹ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ 10 ਬੰਦੇ ਲੱਤ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਕਿੰਗ ਬੰਟੀ ਲਲਿਆਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਰਗੋਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਲਿਆਣੀ 'ਚ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਬੰਟੂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਰਗੋਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਟੋਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਭੇਡ ਹੋਇਆ ਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਲਲਿਆਣੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਅਸ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਟੋਮੀ ਬੜਾ ਤੇ ਇੰਜ ਤਿਉਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਡ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀਡੀਓ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਣੀ, ਜੇ ਭਾਈ ਉਹ ਟੋਮੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ 24 ਇੰਚ ਵੇਲ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਦੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਹਨਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਨਸੀਰ ਆਂਦੇ ਸਨ 23 ਇੰਚ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੀਤਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਇੰਚ ਵੱਧ ਨਿਕਲਿਆ 24 ਇੰਚ। ਚਲੋ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬੰਟੂ ਮਰੀਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਸਰਗੋਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਦਿਲੇ ਮਰੇ। ਅਸਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸਰਗੋਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੰਟੂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੰਦੇ ਚਾਹੇ ਯੂਰਪਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਟੂ ਦੇ ਫੈਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਅੱਛੀ ਗੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅੱਛੀ ਬਰੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਨਾ ਕਿ ਜੈਲਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਲਾਣੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਸ਼ਾਮ ਡੋਗਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਇਤਸ਼ਾਮ ਡੋਗਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਲਾਣੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੜਾ ਆ ਬੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾ 100 ਚ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ 98% ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2% ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਸ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੈਲੰਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨੇ। ਕੋਈ 2-4 1 ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਰਜਨ ਡੇਢ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ WhatsApp ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਣਾ ਹੈ ਕੁੱਤਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦਿਓ, 6 ਨੂੰ ਲੜਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਯੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਬੰਟੂ ਹੁਣ ਟੋਮੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰ ਸੀ, ਗੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ। ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਬੰਟੂ ਨਾਲ ਲੜਾਓ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੰਟੂ ਦੇ ਪੇੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਣਾ ਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਗੁਲਟਰੀਆਂ ਚ ਅੱਛਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ 10 ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਗੁਲਟਰੀਆਂ ਜੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਦਾ, 5-6 ਪੇੜ ਵਧਿਆ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਡੱਗ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਆਖੇ ਕਿ ਬੰਟੂ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬੰਟੂ ਨਾਲ ਆਮ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਲੱਗਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਬੰਟੂ ਨਾਲ 19 ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਖਣਗੇ ਜੀ ਲੈ ਜੀ ਬੰਟੂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਬੰਟੂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਕਿ ਬੰਟੂ ਕੋਲੋਂ ਹਰਿਆ ਵੇ। ਐਸੇ ਲਈ ਬੰਟੂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਟੋਮੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਪਿੰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, 3+ ਮਿੰਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨੇ, ਠੀਕ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਖੁਦ ਸਾਡੀ ਜਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਕੁੱਤਾ ਸਾਡਾ ਸਾਡੀ ਜਿੱਦ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਤੇ ਬਾਈ ਅਸਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੰਟੂ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਦੇ, ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਓ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਹੋਇਆ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੋੜ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਟਲ ਜਾਓ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਲੜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੁਛ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁਖਬਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਟੋਰਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਿੰਗ ਬੰਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ,
ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਬਗਲ ਫੜੀ ਅਗਲੀ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਟੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੌਮੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਬੰਟੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਬੰਟੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦਾ ਬਗਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੇ 2.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਪੱਠਾ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਕੁੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਫੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਟੋਮੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਕੋੜਾ ਫੜਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵਿਰਾਜ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਨਕੋੜੇ ਤੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਯਾਰ ਕਦੀ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਫੜਦਾ ਟੋਮੀ ਵਾਰੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿੰਗ ਬੰਟੀ ਵਾਰੀ ਬਗਲ ਤੋਂ ਨਾ ਫੜਦਾ ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਸਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਸੱਲੀ ਲੈ ਆਵੋ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਸੱਲੀ ਛੋਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਆਵੋ ਤੇ ਬੰਟੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਲਵੋ। ਜੇ ਇੰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਰੀਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਫੜਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਨੱਕ ਤੋਂ ਫੜੇ, ਬਗਲ ਤੋਂ ਗੇਮ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਕਿਹੜਾ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਲੜੀ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮਸੱਲੀ ਲਾਇਆ 2 ਛੋਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪੀੜ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈ। ਆ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੀ, ਸਹੀ ਤੇ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਨੇ ਫੜਨਾ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਰਾਜ ਥੱਲੇ ਫੜੀ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਥੱਲੇ ਉਹ ਰਾਜ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀ 2 ਇੰਚ ਲੰਬੀ, ਥੱਲੇ ਦੜਾਂ ਲੋ ਮਸੂੜਿਆਂ ਲੋ 2 ਇੰਚ ਲੰਬੀ ਤੇ 2 ਇੰਚ ਡੂੰਗੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜਬੜਾ ਸੀ, ਜ਼ਰਾ ਹੱਡੀ ਛੱਡੀ, ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਦੂਰ ਮਾਰਿਆ, ਬੋਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਰਾ ਮਗਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਹਾਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਧੱਕੇ ਸੱਟਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਉਹਨੇ ਝੱਲ ਲੈਣੀ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਝੱਲਣੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਬੰਟੂ ਦੀ ਕਿੰਗ ਬੰਟੂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਰੇਂਜ ਵਹਿਮੋ ਗੁਮਾਨ ਸੀ, ਐਸੇ ਖਿਆਲਾਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾ ਇਹ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆ, ਨਾ ਇਹ WhatsApp ਆ, ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ Facebook ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਜਨਾਬ ਬੰਟੂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੰਟੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੈਕਸਟ ਕਦੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਟੂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਲੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਆਸਫ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਮਿਸ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜਨਾਬ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।